메타인지를 통한 힐링 소통에 대해서 여러분들과 함께 이야기를 나눌 미래교육연수원의 강사 장세훈입니다. 반갑습니다. 자, 오늘 저와 이 힐링 소통에 대해서 이야기를 나눌 건데요. 그 중에 메타인지에 대해서 상당히 중요하니까 함께 살펴보면서 이어서 소통에 대한 이야기, 그리고 다양한 소통 방법에 대해서 함께 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 우선 메타인지에 대해서 여러분들이 많이 들어보셨을 텐데요. 영어로는 메타코그니션이라고 합니다. 이 메타라는 거는 상위에 라는 의미예요. 이거 즉 나를 내 위에서 쳐다본다. 인지는 안다라는 거죠. 그래서 나를 조금 더 객관적으로 바라볼 수 있다라는 그런 의미가 담겨 있습니다. 그래서 영어로도 한번 제가 설명하는 영상을 좀 준비를 했으니까요. 1분짜리 영어로 된 영상을 한 2편 정도 보면서 같이 생각을 해보겠습니다. We know that metacognition is vital for learning. It's what happens when we analyze tasks, set up goals, implement strategies, and reflect on what we're learning. But how does metacognition actually work? Well, the authors of How Learning Works describe it as a cycle. It starts with the ability to assess the task at hand. Here, students have a clear picture of what they need to accomplish. And next, they evaluate their own strengths and weaknesses. Afterward, the students plan out their approach. Note that it does not have to be a detailed plan. In some cases, students might visualize what they need to accomplish and how they will get there. Students then take action and apply the strategies and monitor their progress, which leads to the next phase where they reflect on their learning and adjust their approach. Here, they might determine new strategies that ultimately lead back to a reassessment of the task. This cycle can happen rapidly or over a long stretch of time. In some cases, it can feel so automatic it almost seems invisible. And yet, it is vital for learning. When students have strong metacognition skills, they are more likely to succeed in college, in their careers, and in lifelong learning. 자, 영어로 된 메타인지 설명을 들어보시니까 어떠셨나요? 아, 잘 들리는 것도 있고 안 들리는 것도 있고 이게 뭐지? 하면서 이해되는 부분도 있잖아요. 그게 바로 메타인지의 어떤 시작이라고 볼 수 있습니다. 일단 내가 알아듣겠다 혹은 못 알아듣겠다를 아는 거, 그거 자체가 메타인지라고 볼 수 있습니다. 영어 설명에서도 보면은 여러 가지 메타인지 방법을 통해 가지고 학습도 할 수 있고 그리고 계획도 짤 수 있고 그런 다양한 이야기들을 함께 나눴거든요. 또 하나의 영상이 있습니다. 그 영상도 역시 영어로 되어 있으니까요. 이번에도 들어보시면서 어떤 느낌이 드는지를 한번 느껴보시면 되겠습니다. 이렇게 자꾸 느껴보는 게 결국 메타인지의 시작이다라고 보시면 됩니다. 자, 한번 보실게요. What is metacognition? It might seem like an intimidating term, but it's pretty simple once we break it down. Cognition means thinking, and meta means beyond. So metacognition is essentially thinking about thinking. That still sounds a little too broad, so let's narrow it down. One metacognitive way of thinking is knowing that you need to take different approaches to different challenges, since no two are alike. Writing a paper is different than solving a crossword puzzle, or making your Wi-Fi connection work. Recognizing which tasks you find easier and which happen to be more difficult for you is another part of metacognition. With that knowledge in hand, you will be better equipped to face these challenges. A big part of metacognition is understanding how you work best and taking control over your learning. So ask yourself, do you learn best through auditory or visual stimulation? Do you like writing things down or repeating them back to yourself? Do you work better during the day or at nighttime? Or maybe there's a certain environment that you found helps you stay focused and get stuff done. That's metacognition. So before starting an assignment, you can ask yourself questions like, why am I doing this? What is the best way to approach this? Should I break this down into smaller pieces? Are there any prior experiences that could help me? How much time should I allocate to this task? What do I want to have accomplished by the end of this? During the assignment, you can ask, how am I doing?
Am I still working my way towards the goal that I had initially? Am I spending the right amount of time? What do I need to do if I'm stuck? After you're done, you can evaluate your work by asking, have I accomplished my goal according to the expectations I set for myself in the beginning? Is that a good thing or a bad thing? What could I have done differently? Do I need to go back and correct or edit anything? So, my metacognitive friends, start thinking about which strategies work best for you, and you will be on your way to becoming a more successful learner. 자, 이렇게 영어로 영상을 보니까 잘 설명이 돼 있고, 그리고 메타인지가 이런 의미가 있구나라고 느끼시는 분들도 있을 겁니다. 제가 다시 한번 정리를 해드리면요. 내가 아는지 모르는지를 아는 것, 그게 바로 메타인지가 되고요. 정말 많은 책들이나 많은 교육에 이 메타인지가 상당히 중요하다라고 이야기가 되고 있습니다. 그래서 인지함을 인지하는 것, 알고 있음을 아는 것, 심지어는 내가 모른다라는 것을 아는 것, 이거 자체가 메타인지고 메타코그니션이라고 할 수 있는데요. 이게 왜 중요하냐? 우리가 기본적으로 학습을 하거나 아니면 스트레스를 받는 환경에 있거나 아니면 힘든 그런 일들을 처리해야 될 때 나의 마음을 들여다볼 수 있는 능력은 이런 메타인지가 잘 발달되어 있는 분들이 아주 우수하게 그런 능력을 발휘해서 내 마음을 관리하고 또 스트레스 상황에서 나를 올바른 선택을 할 수 있게끔 그렇게 이끌어주는 그런 도구, 그런 어떤 개념이 바로 이 메타인지이기 때문입니다. 자, 메타인지에 대해서 좀 더 정리를 해드리면요. 메타인지란 인간이 자신의 인지 처리 과정 그 자체를 인지하는 것이다 라고 합니다. 다시 말해서 지금 생각하고 있는 내가 나의 생각하는 행위 자체에 대해서 그 자체를 생각하는 것을 말한다. 즉 내가 생각을 하고 있구나를 생각하는 거죠. 인간은 타인에 대해서 생각하는 것처럼 자신에 대해서도 냉정한 사고를 할 수가 있습니다. 마치 객관적인 존재인 양 자신을 관찰하면서 자신이 극복해야 할 문제점을 파악하고 그 문제를 해결하기 위한 계획을 세우고 그리고 스스로 관리하고 통제하는 그런 능력이 인간에게 있습니다. 이러한 지적 활동 과정을 통해서 인간의 문제 해결 능력이 상당히 강화가 되고요. 그리고 창의력이 증폭됩니다. 요즘같이 창의력이 많이 요구되는 시대에서는 그렇기 때문에 메타인지가 더 중요시되는 그런 현상들을 볼 수 있습니다. 인간의 두뇌의 작용을 AI와 또 다른 동물과도 구별하는 가장 큰 차이가 바로 이 메타인지인데요. 메타인지는 1976년에 미국의 발달심리학자인 존 플라벨이 인간의 인지 능력 중에서 메타인지가 가장 중요하다라고 그렇게 강조를 하기도 했다고 합니다. 저 역시도 메타인지라는 개념을 알고 나서 수많은 책들을 보면서 그 책에서 상당히 강조하고 있는 것이 바로 메타인지구나. 너 자신의 능력을 알아라. 파악하고 있어라. 이런 것들이 상당히 많이 나오기 때문에 저도 메타인지를 너무나 강조하는 그런 강사가 되었습니다. 예전부터 소크라테스도 이런 말을 했습니다. 너 자신을 알라라고요. 이런 이야기들을 했더니 소크라테스 제자가 와서 물어봤습니다. 스승님은 자기 자신을 아시는지요? 자, 소크라테스는 무엇이라고 대답을 했을까요? 안다고 했을까요? 모른다고 했을까요? 소크라테스는 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 내가 나를 모른다는 사실을 알고 있다. 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 즉 우리는 우리를 안다라고 하는 그런 과정도 있지만 정말 모른다라고도 알 수도 있는 거죠. 좀 복잡하지만은 아는지 모르는지를 아는 것, 이 개념만 좀 가지고 계시면 됩니다. 또한 공자도 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 아는 것을 안다고 하고 모르는 것을 모른다고 하는 것, 이것이 바로 아는 것이다. 요즘같이 바쁜 시대에서 우리는 그냥 가볍게 몰라, 알아,
즉 생각하기 싫어서 간단하게 말하는 그런 습관적으로 말을 하는 그런 상황들이 상당히 많이 있습니다. 그럴 때도 명확히 내가 아는지 모르는지를 한번 체크해 보면서 내가 모르는 것은 좀 더 알려고 노력하는 그런 실행 단계까지 그렇게 이어지는 것, 그런 과정도 이 메타인지를 넘어서는 한 단계 더 발전하는 과정이다라는 것까지도 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 메타인지는 단순히 내가 아는지 모르는지를 아는 것 이상으로도 더 많은 방식과 방법이 있습니다. 그 중에서 인도에서는 하브루타라는 그런 방식이 있는데요. 공부 방법입니다. 내가 수업 시간에 배웠던 책을 읽고 배웠던 것을 혼자서 혹은 친구와 함께 소리내서 표현을 해보는 거예요. 끊임없이 막 표현을 하는 거죠. 왜 하브루타 메타인지인가요? 라는 질문에 이렇게 이야기가 있습니다. 21세기의 4차 산업혁명 시대에는 창의적인 메이커가 미래 인재로 각광을 받을 것이다. 창의적 메이커가 되려면 메타인지로 지식 정보를 잘 다루어야 하고 하브루타로 다른 사람들과 협업에 능해야 한다. 하브루타와 메타인지는 창의적 메이커의 두 날개다라는 거죠. 하브루타는 내가 아는 것을 꺼내는 거죠. 그래서 이제는 메타인지에 대한 이해가 되셨으면은 이제 하브루타처럼 하나의 꺼내는 거에 대해서도 어떤 중요성을 인지하셔야 됩니다. 즉, 아는 것과 꺼내는 것이 너무나 중요하다라는 거죠. 우리가 무엇을 아는지 이제 알았다면 이것을 그냥 지식으로만 내면으로만 가지고 있는 게 아니라 행동으로 실천으로 꺼내는 그런 것이 필요하다라는 겁니다. 진정 꺼내져야지만 나의 지식이 되는 거고요. 꺼내져야지만 내가 안다라고 볼 수 있는 겁니다. 그래서 메타인지를 통해서 많은 학습도 이루어지고 있고요. 그리고 공부를 잘하는 학생과 공부를 잘하지 못하는 학생을 비교했을 때 무엇이 다른가? IQ가 다른가라고 생각을 했는데 그게 아니라 그것보다 메타인지 능력이 차이가 크게 난다라고도 밝혀졌다고 합니다. 그래서 메타인지를 잘 하신 분들은 이제 이것을 꺼내는 방법으로는 이렇게 세 가지 정도가 있습니다. 더 많은 방법이 있을 수 있습니다. 처음에는 마인드맵. 마인드맵이라는 것은 하얀 종이에다가 내가 하나의 키워드를 작성해서 그 키워드를 통해서 발생되는 수많은 생각들을 확장시켜서 이렇게 쭉 나가는 그런 방식을 마인드맵이다라고 합니다. 그래서 마인드맵을 작성을 하시는 걸 습관화하시면은 내가 무엇을 알고 있는지 그리고 어느 부분을 약하게 알고 있는지도 명확하게 파악을 하실 수가 있습니다. 마인드맵을 막 그리다 보면 한쪽이 되게 많은 동그라미들이 차 있는 곳이 있고요. 또 한쪽이 좀 빈약한 곳이 있습니다. 그러면은 내가 이쪽으로는 지식이 많이 없구나, 생각이 많이 확장되지 않았구나 라고 생각하실 수도 있다라는 거죠. 그래서 메타인지를 활용한 마인드맵을 활용해서 어떤 프로젝트나 시험 공부를 하거나 할 때도 크게 도움을 받을 수 있고요. 그리고 마인드맵과 비슷하지만 조금은 자유스러운 형식으로 백지학습법이다라고도 할 수 있습니다. 백지학습법은 그냥 A4 용지에다가 내가 배운 거, 내가 공부한 것을 그냥 처음부터 한번 다시 옮겨보는 겁니다. 아주 자세히 옮기면 자세히 옮길수록 더욱더 좋죠. 그런데 그냥 큰 뼈대만 옮기더라도 내가 이것을 적는 순간 그 키워드에 관련된 수많은 지식이나 생각들이 같이 머릿속에서 떠오르기 때문에 이 백지를 가득 채워 나갈 수 있다라는 그 능력이 보이는 것만으로도 내가 학습이 잘 됐구나라고 생각을 하실 수가 있습니다. 자, 또 하나는 우리 자녀들이나 여러분들이 시험 대비를 할 때 또 체크해 두면 좋은 것은 문제지를 풀 때 메타인지를 적용할 수 있습니다. 이런 방식이죠. 우리는 문제를 풀 때 문제를 읽고 답을 표시를 합니다. 그런데 그렇게 답을 표시하지 않고 또 다른 연습장에다가 1번의 답, 2번의 답, 3번의 답을 문제지는 깨끗하게 그냥 두고 연습장에다가 이렇게 체크를 합니다. 그리고 나서 채점을 한 다음에 틀린 문제에다가 이 책에다가 틀린 문제에다가 표시를 하는 거죠.
맞은 거에다가는 굳이 표시를 할 필요가 없고요. 그리고 한번 틀렸다라는 것은 틀렸다라고 하고요. 그리고 나중에 다시 그 문제지를 봤을 때 틀린 거 위주로 학습을 하게 된다면은 조금 더 시간을 효율적으로 사용하면서 더 명확하게 내가 모르는 것에 대해서 볼 수 있다라는 거죠. 두 번째 역시도 책에다가 답을 쓰지 않고 다른 연습장에다가 답을 씁니다. 그래서 또 틀린 게 있다면 그거를 또 표시를 하는 거죠. 그래서 나만의 표기법으로 두 번, 세 번 틀린 문제가 표시가 된다면 그 문제는 몇 번의 과정을 거쳐서 완전하게, 완벽하게 여러분의 어떤 문제가 되고 지식이 될 수 있다라는 거죠. 즉, 내가 모르는 것, 내가 틀린 것을 인지하고 그것을 내가 꺼내서 다시 본다라는 그런 개념과 연결이 되기 때문에 이런 학습법은 아주 좋은 학습법이 됩니다. 그래서 메타인지 학습법에는 마인드맵이 있고요. 그리고 백지 학습법이 있고요. 그리고 문제지에다가 틀린 것만 문제 표시를 하는 그런 방법이 있다라고 보실 수 있습니다. 자, 그러면 이렇게 중요한 메타인지를 높이는 방법이 있을까요? 네. 일단 메타인지 능력이 좋아지면 내 삶도 상당히 편안해지고 또 통찰력도 생기고요. 그리고 좀 더 여유로워질 수 있습니다. 어떤 스트레스 환경에서도 좀 더 그것을 객관적으로 한 발 뒤에서 볼 수 있는 능력도 생기는 거죠. 아, 내가 이렇게 스트레스를 받는구나 라고 느끼는 거. 그것도 메타인지 과정이 된다라는 거죠. 자, 메타인지를 높이는 방법은 간단합니다. 스스로에게 자꾸 질문을 해보는 연습을 하는 겁니다. 처음에는 쉬운 질문부터 합니다. 그리고 그 대답을 들어보셔야 돼요. 일단 나는 누구인가? 뭐 이렇게 쉽게 질문을 하셔도 돼요. 그러면 내 속에 있는 내 자아가 대답을 합니다. 그리고 대답을 하지 못하는 경우도 있어요. 너무 어려운 질문을 했을 경우에는 대답하기가 어렵습니다. 그럴 때는 아주 쉬운 그런 질문부터 해 나가면 됩니다. 오늘 기분 좋니? 오늘 밥 먹었니? 이런 질문을 나에게 하는 거죠. 속으로. 그랬을 때 이 속에 있는 자아가 대답을 하기 시작하면 그 자아와 내가 대화를 할 수 있고요. 질문을 통해서 점점 메타인지 능력을 향상시킬 수가 있습니다. 자, 나는 무엇을 좋아하는가? 라고 질문을 스스로에게도 해보고 거기에 대한 대답이 나왔다면 왜 그것을 좋아하는지까지도 물어보는 겁니다. 이렇게 왜? 라고 묻는 것도 엄청난 힘을 가지고 있습니다. 또 하나, 나의 꿈은 무엇인가? 라고도 스스로에게 물어보세요. 그리고 내 꿈이 왜 그런지, 왜 내가 그렇게 정했지, 언제 그런 생각을 했지? 라고 스스로에게 계속 물어볼수록 나의 메타인지 능력이 계속 상승합니다. 자, 나에게 성공은 무엇인가? 여러분들에게도 성공이라고 할 수 있는 어떤 모습이 있잖아요. 그 모습을 한번 떠올려 보고요. 아, 나에게 성공은 가족과 함께 행복하게 여유롭게 사는 거야. 아니면 나에게 성공은 엄청나게 좋은 것을 개발해서 전 지구촌에게 좋은 영향력, 선한 영향력을 주는 것이 나의 성공적인 모습이야. 아니면 나는 끊임없이 봉사하고 누군가와 나누고 그렇게 살다가 그렇게 천천히 노후를 보내는 게 내 인생의 성공이야. 이런 식으로 하나의 성공적인 그런 모델들을 상상을 해보시고요. 그리고 왜 나는 그런 걸 성공이라고 생각을 할까라고 또 질문을 해본다면 그러면 그렇게 자꾸 대화를 하면서 또 메타인지 능력을 향상시킬 수 있습니다. 단순히 대화를 하기가 어려우신 분들이 있어요. 분명히 있습니다. 그럴 때는 종이에다가 낙서하듯이 질문을 적어보세요. 나에게 성공이란 이렇게 적어놓고 거기에 대한 대답을 적어보세요. 메타인지 능력이 좋으신 분들은 상상만으로도 대화를 할 수 있는데 그 능력이 아직까지 형성이 안 되신 분들은 그냥 혼자 메모하는 걸로도 점점 능력을 개발시킬 수 있습니다. 내가 글을 쓴다는 거는 내가 글을 쓰고 있지만 내가 나에게 글을 쓰라고 시켰기 때문에 내가 나에게 글 쓸 거리를 줬기 때문에 쓸 수 있는 거거든요. 그렇게 자꾸 나를 객관적으로 보는 능력들을 키워가시면 상당히 큰 도움이 될 거다라고 확신합니다.
자, 그리고 나에게 가장 소중한 것은 무엇인가? 이런 질문도 너무 좋죠. 당신에게 소중한 것은 무엇인가요? 그리고 그 소중한 것을 지키기 위해서 당신은 무엇을 하고 있나요? 이런 질문들, 상당히 좋은 질문들이 있습니다. 그런 질문들을 자꾸 찾아서 스스로에게 물어보는 그런 시간들을 가지시면요. 그러면 내 어떤 스트레스나 상처를 받았을 때 회복할 수 있는 그런 회복 탄력성도 상당히 좋아지게 된다는 거. 그걸 꼭 명심해 주셨으면 좋겠습니다. 더욱더 많은 질문을 스스로 만들어 보시길 바라겠습니다. 자, 이렇게 메타인지 능력을 키워 가시면은 이제는 스스로를 이해할 수 있는 능력이 생깁니다. 자기 이해 지능이다라는 거죠. 아까 제가 강조해 드렸던 것처럼 왜? 라는 질문을 자꾸 해보시는 거예요. 내가 이렇게 느끼고 있어. 내가 지금 행복해. 내가 지금 힘들어. 왜라고 이렇게 자꾸 물어본다면 근본적인 어떤 원인으로 다가갈 수 있고요. 거기서 그 원인을 쳐다봤을 때 느끼는 감정들이 나에게 좀 더 객관적으로 이 상황과 모든 것을 이해할 수 있는 눈을 뜨게끔 만들어 주는 거죠. 자, 자기의 지능이라고 함은 자기 자신을 이해하고 느낄 수 있는 인지적인 능력입니다. 자신이 누구인지, 그리고 자신에게는 지금 어떤 감정이 생겼는지, 그리고 또 내가 왜 이렇게 행동을 하는지를 이해하는 능력이죠. 사실 인간이기 때문에 우리가 순간적인 충돌이나 충동에 의해서 갑작스럽게 돌발 행동을 하기도 합니다. 아무리 정상적인 사람도 가끔 이상한 행동을 할 수가 있죠. 그럴 때마다 돌아보는 거죠. 아, 내가 왜 이랬지? 내가 왜 이렇게 행동을 했지? 아, 앞으로는 이러지 말아야겠다. 그런 식으로 돌아볼 수 있는 거예요. 내 감정도 우리가 내 감정이 왜 이렇게 힘들어졌지? 요즘 왜 이렇게 피곤하지? 이런 생각을 이 왜라는 그런 질문을 통해 가지고 쳐다보고 느껴본다면 점점 자기를 이해할 수 있는 능력이 커지고요. 그러면 좀 더 스트레스에서 벗어날 수 있습니다. 이게 누구나 한다라고 생각하실 수 있어요. 아니, 그렇게 안 하는 사람이 어딨어? 다 그렇게 하지 않나라고 할 수 있지만 명확하게 그렇게 하는 사람과 하지 않는 사람은 차이가 있습니다. 여러분들도 분명히 명확하게 해보셔야 돼요. 내가 왜 이런 생각이 들지라고 스스로 물어보시고 답을 해보셔야 됩니다. 자, 자기 이해 지능이 높다라는 건요, 결국 자기 존중감, 자존감이죠. 그리고 자기 향상이 상당히 높다라고 볼 수 있고요. 그런 분들은 세상의 많은 문제, 내 주변 환경의 많은 문제들을 잘 해결할 수 있는 능력도 생기게 됩니다. 자, 그리고 그것뿐만 아니라 자기 이해 지능이 높으신 분들은 우리 대인관계 지능에서도 상당히 비슷한 연결고리가 있기 때문에 대인관계 속에서, 사회관계 속에서, 수많은 조직에서도 아주 좋은 생활을 할 수가 있다라는 거죠. 그렇기 때문에 자기 이해 지능, 즉 메타인지와 관련된 자기 이해 지능은 좀 신경을 쓰셔가지고 좀 높이려고 노력을 해야 됩니다. 자, 자기 이해 지능은 내적인 동기와 자기 존중감이랑도 연결이 되어 있습니다. 그래서 우리는 마음의 문을 열고 그리고 흔들림 없이 우리의 관계를 성장시키기 위해서 끊임없이 나를 돌아봐야 된다 라고 생각을 하셔야 됩니다. 자신을 수용하고 인정하는 만큼 세상과 타인을 인정하게 되어서 삶이 보다 편안해지는 그런 경험을 하실 수도 있습니다. 우리가 타인을 이해하기 위해서는 먼저 이해할 수 있는 능력이 있어야 되고요. 그 이해할 수 있는 능력을 키우기 위해서는 나부터 자꾸 이해할 수 있는 그런 능력이 형성되면 연습이 많이 돼서 남들을 바라보고 이해할 수 있는 그런 능력이 생긴다라고 보시면 되겠습니다. 주변을 기준으로 인해서 거짓자를 만들기가 쉬운 그런 세상입니다. 거짓자라는 것은 아닌 척하고, 힘든데 안 힘든 척하고, 모른 척하고, 좀 그런 것들도 다 이야기를 할 수 있겠죠.
그러므로 떨어져서 관찰하고, 즉 나를 좀 떨어져서 나의 모습을 관찰하고, 그리고 그 느끼는 모든 감정들을 수용하는 것이 좀 필요하다라는 겁니다. 제가 계속해서 메타인지, 자기 이해 이런 것들을 계속 강조를 하고 있습니다. 그만큼 삶에 있어서 어떤 휴식을 위해서, 스트레스와 멀어지기 위해서 가장 중요한 것이다 라고 생각을 하기 때문에 계속 강조를 해드립니다. 자, 다시 한번 자기 이해를 하는 방법 7가지를 말씀을 드리도록 할게요. 첫 번째, 나는 내 자신을 어떻게 생각하는가? 상당히 어려운 질문입니다. 어려운 질문인데 이거에 대해서 여러분들이 잠시 영상을 멈추시고 한번 적어보시는 거 참 좋을 것 같습니다. 나에 대해서 어떻게 생각하지? 단순하게는 긍정적으로 생각한다 혹은 부정적으로 생각한다 라고도 할 수 있습니다. 그것뿐만 아니라 내가 나를 생각하는 거, 열심히 산다, 그리고 좀 많이 피곤해하고 잠이 좀 많은 것 같아, 아침에 일어나기 힘들어, 뭐 이런 식으로 자꾸 적어보는 거죠. 이걸 적어보면 나를 객관적으로 볼 수 있는 그런 눈이 떠집니다. 또 하나, 자신의 욕구를 아는 것. 인간에게는 5가지 정도의 욕구가 있다라고 매슬로우의 욕구 단계설이 있습니다. 그 안에서 가장 하위 욕구인 생리적인 욕구, 그 위에는 안전에 대한 욕구, 그리고 소속감의 욕구. 소속감의 욕구라는 것은 내가 조직 생활을 하고 사람들과 함께 살고자 하는 욕구가 있다는 거죠. 혼자 그냥 있는 걸 좋아하시는 분도 있습니다. 그리고 존경의 욕구. 나는 누군가가 나를 좀 존경해주고 내가 좀 리더가 되고 그리고 누군가 나를 따라주고 긍정해주고 칭찬해주는, 인정해주는 그런 거를 너무 좋아하는 사람이야 라고 할 경우에는 또 인정의 욕구가, 존경의 욕구가 좀 있다라고 보실 수 있고요. 그 위로는 자아실현의 욕구가 있습니다. 자아실현은 내가 성공하고 그리고 누군가를 다시 성공시켜 줄 수 있는 그런 욕구가 있다라고 보시면 될 것 같아요. 내가 이 성공을 통해서 누군가를 도와주는 거, 그리고 그 도와줌을 통해서 그 사람들도 다시 성공할 수 있게끔 이끌어주는 그 정도, 나의 만족에서 끝나는 게 아니라 내가 성장해서 누군가의 또 그늘이 돼주는, 그런 누군가에게 도움이 돼주는 그런 걸 하고 싶다라고 하시는 그런 욕구를 가지신 분들도 존재합니다. 즉 나의 욕구는 어느 정도까지인지를 한번 체크해 보는 것도 자기를 이해하는 방법 중에 하나입니다. 자, 그리고 또 하나는 환경에 대한 평가입니다. 우리 인간은 다양한 환경 속에서 살고 있습니다. 뭐 경제적인 여건도 환경이 될 수 있고요. 그리고 어떤 친구를 가지고 있는지도 환경이 될 수 있고요. 또 어떤 나라에서 태어났는지 이런 것들도, 어떤 종교 속에 있는지 이런 것들도 다 나의 환경입니다. 이런 환경에 대해서 좀 더 객관적으로 평가를 해보는 그런 시간도 필요합니다. 우리 인간은 환경 속의 인간이기 때문에 상당히 많은 복합적인, 복잡한 그런 상황 속에 들어 있습니다. 그렇기 때문에 하나씩 환경을 좀 분리를 해보면서 살펴보는 것도 나를 이해하는 데 도움이 됩니다. 자, 우리는 또한 타인에 대해서, 다른 사람에 대해서 좀 이해할 수 있는 능력과 좀 받아들일 수 있는 그런 정도를 가지고 있습니다. 저 같은 경우에는 누가 뭐라 해도 웬만큼 다 받아들일 수 있고요. 다 그러려니 할 수 있는 능력이 좀 있는 것 같다라고 생각을 합니다. 여러분들은 어떠세요? 여러분들은 주변에서 누군가 마음에 들지 않는 어떤 행동이나 언행을 했을 때 그것을 가지고 받아들이는지 아니면 거부하는지, 모른 척 하는지 아니면 화를 내는지, 이렇게 나를 돌아볼 수 있다라는 거죠. 그리고 명확하게 나는 이런 사람을 좋아해, 나는 이런 스타일의 사람을 싫어해, 그런 식의 어떤 사람의 유형을 파악해서 나눠볼 수도 있죠. 나는 거짓말하는 사람 싫어해, 나는 뒤에서 다른 얘기하는 사람 싫어해, 이런 식으로 사람을 좀 분리를 해서 살펴볼 수도 있다라는 겁니다. 5번째, 비차별적이고 비심판적인 행동과 태도에 대한 고민입니다. 우리가 사람에 대해서 바라봤을 때
좀 편견을 가지고 바라보는 경우도 있습니다. 우리는 매일매일 새롭게 태어납니다. 그리고 우리는 어떤 일정한 기간 동안 사람은 내면이 바뀌기도 해요. 어떤 독서를 했거나 자극을 받았거나 큰 사건 사고를 겪어서 사람이 바뀌기도 합니다. 하지만 우리는 편견을 가지고 그 사람이 바뀌었을지 안 바뀌었을지도 모르지만 그냥 편견을 가지고 바라보는 경우가 있습니다. 그냥 넌 원래 그렇지, 너 원래 그래, 그럴 줄 알았어, 이런 말들도 하나의 편견이다라고 볼 수 있죠. 그렇지만 그런 것들도 좀 내려놓고 그냥 오늘 당신을 내가 처음 보는 것처럼 항상 오늘을 기대하고 긍정적인 사람으로 바뀌었기를 기대하고 그렇게 보는 것처럼 차별 없이 심판으로 이렇게 좀 판단하지 않고 그렇게 대하고 바라볼 수 있는 그런 능력도 키우면 좋아요. 좋습니다. 자, 6번째, 책임 있는 자기 주장의 정도. 자기 주장을 한다라는 것은 누군가를 설득하기 위해서 많이 이야기를 합니다. 사람들이 쉽게 설득이 되지 않습니다. 그리고 내 의견을 얘기했을 때 사람들이 주의 집중해서 들어주지 않습니다. 그럴 때 나는 어떻게 해야 되는가에 대해서 고민을 해보실 필요가 있고요. 학습을 통해서, 많은 교육을 통해서 그런 능력이나 기술, 그런 것들도 좀 올리실 필요가 있습니다. 그렇게 내가 좀 해야겠다라고 생각하는 것, 그것도 자기를 이해하는 방법 중에 하나가 됩니다. 7번째, 자기 통제의 정도를 파악하는 것. 내가 화가 나면 어떡하지? 내가 분노가 이렇게 좀 치밀어 오르면 어떻게 행동하지? 이런 게 내가 뜻대로 안 됐을 때 내가 어떻게까지 해봤지? 이런 정도를 한번 살펴보는 거죠. 저 역시도 뭔가 뜻대로 되지 않았을 때 되게 가슴 아파했던 적도 있었고, 그리고 그것을 간단하게 표현했던 적도 있었고요. 그런 것들, 그런 순간순간들을 돌아보는 거죠. 그래서 앞으로 또 그렇게 해야겠다라고 하는 게 아니라, 나에게는 그런 모습이 있구나. 내가 화를 내거나, 분노하거나, 어떤 실패를 하거나, 좌절했거나, 그럴 때 내가 이렇게 표현할 수 있구나라는 것을 스스로 체크해 보는 것도 너무나 중요한 자기 이해 방법 중에 하나가 됩니다. 자, 이렇게 내 안에 민낯을 이렇게 빛 아래에 비춰볼 수 있는 용기, 상당히 어렵습니다. 메타인지 능력이 쉬웠다면 아마 이렇게 많은 곳에서 강조되지 않을 겁니다. 그만큼 어려운 겁니다. 나를 돌아볼 수 있는 능력, 나를 쳐다볼 수 있는 능력, 나의 부족한 모습을 바라볼 수 있는 능력, 이런 것은 상당히 어렵고 불편할 수 있습니다. 그래도 그런 과정들을 자꾸 맞닥뜨리고 이겨낼 때 우리는 더 올바른 길, 올바른 선택을 하실 수가 있음은 명확하다라는 거죠. 자, 이렇게 우리는 자기 이해를 하고요. 이제 민낯을 바라보고, 그래서 내 자신을 살펴볼 수 있었으니까 이제는 이걸 아는 것 이상으로 조금 더 실천 위주로 좀 가는 방법에 대해서 이야기를 하겠습니다. 건강한 자아 기능 향상 방법에 대해서 몇 가지를 같이 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 일단 자신을 평생의 학습자로 생각하라입니다. 지적인 탐구를 지속하라. 배운다라는 거죠. 자아의 완성은 실제적으로 불가능하며 단지 지속적인 노력의 과정이다. 이 과정에서 끊임없는 지적인 탐구는 사고의 확장을 가능하게 한다. 즉, 자아에서 사회로, 사회에서 세계로, 세계에서 우주로 이렇게 점점 커지는 그런 사고의 확장을, 자아에 대한 이해를 돕고 그런 자아의 확장을 가능하게 한다라는 거죠. 계속 생각을 확장해 나가는 것이 나에 대한 이해를 돕고요. 그리고 내 내면의 어떤 자아의 확장을 가능하게 해준다라는 겁니다. 자, 2번째, 인생의 의미를 선택하라. 어떤 의미가 있을까요? 우리의 인생은 그런 것들에 대해서 생각을 해보는 겁니다. 목표를 세워라. 행복은 우리가 행복한 삶을 목표로 하는 경우도 있는데요. 그런 행복은 목표가 아니라 과정이고요. 경험입니다.
행복의 경험은 가치 있는 목표를 추구하는 과정에서 경험이 되는 것이다. 즉, 내가 행복하는 것을 목표로 하는 게 아니라 어떤 거를 하면 행복하겠구나라고 해서 그걸 목표로 하시는 게 더 좋다라는 거죠. 그 다음, 문제 상황에서 많은 대안을 세우고 그 중에서 최선을 선택하라. 우리는 살아오면서 끊임없이 선택을 하면서 살아옵니다. 문제에는 늘 많은 대안이 존재하고요. 그리고 하나의 대안을 고집하는 것은 인지적인 구두쇠임을 의미하는 것이며 때로 불필요한 노력이나 어떤 투자를 하게 하고 갈등 스트레스를 증폭시키기도 한다고 합니다. 즉, 하나의 대안, 하나의 방법만을 고집하는 것은 결코 좋은 선택이 아니다라는 거죠. 두 번째 의견, 이것 말고도 이렇게 할 수 있지 않을까? 이렇게 할 수 있지 않을까? 두 개, 세 개 정도의 대안을 가지고 세상을 살아가고 문제를 해결해 나가는 그런 방식이 훨씬 더 현명하고요. 그리고 스트레스도 덜 받게 된다라는 것을 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 그리고 성격의 개성화를 추구하라. 자, 요즘 같은 시대에서는 자신만의 것을 좀 만들어내는 것이 중요합니다. 자신의 가치관, 그리고 나의 세계관, 도덕관을 갖는 것이 중요합니다. 자신의 생활 스타일을 정하고요. 이를 실행하는 것은 자신의 가치를 좀 증대시키게 해주니까요. 여러분들도 여러분들의 라이프 스타일을 한번 정해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 나는 운동을 꾸준히 하는 사람, 나는 음악을 즐겨 듣는 사람, 나는 이런 영화적인 지식이 많은 사람, 이런 것들도 하나의 개성이 되고요. 그리고 나는 좀 차분한 성격이야. 나는 좀 예민한 성격이야. 나는 좀 쉽게 짜증을 내는 성격이야 라고 하는 그런 성격의 어떤 개성, 개인적인 어떤 특성들도 좀 자꾸 체크를 해 보실 필요가 있고 긍정적으로 좀 개발하시면 큰 도움이 될 거라고 생각합니다. 자, 또 하나는 정서적인 경험을 하라. 내적인 생활을 추구하고 창조적인 의식을 발달시켜야 한다. 우리가 영화를 본다거나 독서를 한다거나 미술 작품을 감상한다거나 그리고 음악을 감상한다라는 것, 이런 것들이 내적인 생활을 하는 것이고요. 정서적인 경험을 하는 것이 됩니다. 창의적인 사람은 용기가 있으며 높은 수준의 자아와 양심이나 이성의 강한 의지를 가지고 있다. 개방적인 토론, 정서적인 상처, 타인과의 공감적인 고통의 경험에 자신을 노출하는 것이 가능하다. 우리가 누군가와 친해질 때 좀 자기 노출을 좀 해줄수록 더 친해진다고 합니다. 그럴 때 우리가 정서적인 경험이 풍부하신 분들은 그 내면의 어떤 느낌이나 이런 것들, 그리고 내가 적절히 꺼낼 수 있는 것들을 적절하게 선별하셔가지고 적당한 선에서 꺼내면서 그 고통이나 아픔이나 경험을 나누면서 또 이렇게 유대감이나 또 친근감을 형성하기도 합니다. 그런 것들도 대인관계, 사회관계에서 상당히 좋은 기술이니까요. 그런 것들을 위해서 내 내면의 경험을 좀 계속 풍부하게 하시는 것도 도움이 됩니다. 그 다음, 지혜는 경험에서 습득된다는 것을 이해하라. 저 역시도 살아오면서 경험이다라는 것이 엄청난 자산이 된다라고 생각을 하고 살고 있습니다. 그래서 정말 다양한 경험들을 많이 하고 있는데요. 그만큼 경험이 중요하다라는 겁니다. 아동이나 미숙한 사람은 지혜로울 수 없다. 경험이 없기 때문이겠죠. 지혜는 능동적으로 경험하는 사람에게나 존재하는 것이기 때문이다. 다양한 경험은 다양한 정서적 경험, 자아의 인식을 가능하게 하고 세계를 볼 수 있는 지혜라는 관점을 발달시킨다. 즉, 많은 경험을 하신 분들이 세상을 폭넓게 바라볼 수 있고요. 그리고 아주 세부적으로 섬세하게 또 바라볼 수 있는 것 같습니다. 자, 이렇게 우리가 메타인지를 통해서 자기를 이해하고 그리고 내 안에 있는 그런 자아를 좀 더 성장시키는 방법에 대해서 한번 이야기를 나눠봤습니다. 이런 것들이 기본으로 형성이 돼 있을 때는 우리는 어떤 스트레스가 오더라도
이겨낼 수 있고요. 그리고 누구와 소통을 함에 있어서도 원만하고 행복하게 소통을 할 수 있습니다. 저도 정말 경험이 중요하다라고 생각을 하는 사람이기 때문에 계속 강조해 드립니다. 자, 그리고 자아를 개방하고 절정 경험을 탐색하고 즐기기 위해서 순간을 포착할 수 있어야 한다. 지금 여기 here and now에 초점을 두어야 한다. 그렇죠. 명상을 하시거나 또 어떤 삶을 좀 객관적으로 바라볼 수 있는 그런 능력이 있으신 분들은 지금 이 순간을 상당히 잘 느끼세요. 지금 내 눈앞에 뭐가 있는지, 지금 내 감정이 어떤지 이런 것을 명확하게 좀 느낄 수 있고 인지할 수 있는 능력이 좋으신 거죠. 그런 분들이 결국에는 메타인지 능력도 좋고 자기 이해 능력도 좋다라고 보실 수 있습니다. 자, 이런 시각이 바로 절정 경험을 가능하게 한다. 즉, 장편 소설을 읽는 것도 감동을 주지만 세 줄의 시가 주는 감동이 적은 것은 아니라는 것을 안다라는 것으로 자아를 수용하고 삶의 가치를 발견하는 능력을 제공한다. 즉, 이렇게 긴 이야기도 의미가 있다. 대단한 거죠. 그런데 그 짧은 한두 문장이 주는 그 감동도 엄청나게 클 수 있다라는 것을 아는 것도 우리가 삶의 가치를 좀 느끼고 소중하다라고 생각하는데 도움을 받을 수가 있습니다. 자, 건강한 자아 획득에 영향을 주는 사회적 매체들이 명확하게 존재합니다. 우선 우리가 속해 있는 가정이죠. 건강한 성격의 기초는 출생 자체부터 영향을 미치는 부모라고 합니다. 부모는 자녀의 유전적인 특성을 포함한 생물학적인 특징을 결정하고 사회적 환경을 결정하고 교육의 내용 그리고 교육의 질을 결정하는 주체이다. 그러나 가정의 역할에서 무엇보다도 중요한 것은 부모의 자녀에 대한 사랑과 신뢰의 양 그리고 질이라고 할 수 있다. 부모의 사랑이 자녀에게 안정감과 행복감을 제공하고 부모의 신뢰는 자녀에게 독립성, 자존감, 성실성 등을 형성하는 재료로 작용한다고 합니다. 자, 그리고 두 번째는 학교입니다. 학교는 가정과 사회의 중간자적인 위치에서 개인이 가정에서 충족할 수 없는 구체적인 자원을 제공하는 곳으로 간주됩니다. 학교는 아동과 청소년에게 현실적으로 자신을 평가할 수 있는 관점을 제공하며 자아 실현을 위한 구체적인 지식과 기술을 제공합니다. 또한 폭넓은 대인관계를 통해서 세계에 대한 이해, 그리고 경쟁, 문화적 가치 이런 것들을 습득할 수 있는 공간이기도 합니다. 자, 또 하나는 친구와 또래 집단, 직장 동료 포함이 되겠죠. 또래 집단은 삶의 과정에서 동일한 기준점을 가진 유일한 집단이 된다. 그러므로 또래 집단은 아동 및 청소년 시기의 자아 정체성, 그리고 자신과 사회에 대한 태도, 그리고 그 준거를 만드는 가장 중요한 기준 집단으로 볼 수 있다. 이렇게 우리는 건강한 자아를 형성하기 위해서 가정의 역할도 너무 중요하고요. 그리고 교육을 하는 학교의 역할도 너무 중요하고요. 그리고 친구와 또래 집단, 이런 매체들이 너무나 중요하다라는 것을 인지하셔야 되고요. 그 안에서 그 매체들만의 특성들을 이해하고 거기서도 나의 자아를 좀 향상시키는데 큰 도움이 되도록 계속 선택하고 결정하고 살아가야 된다라고 봅니다. 자, 이렇게 정말 급변하는 시대에서 모든 것들이 중요한 그런 시대에서 우리는 어떤 마음을 또 가져야 되냐면은 우리 안에는 좋은 점이 있고요. 그리고 부족한 점이 있습니다. 우리의 마음에서도 우리의 성격에서도 장점이 있고요. 단점이 있습니다. 옛날에는 단점을 좀 보완하는 그런 시대였던 것 같아요. 단점을 좀 고치려고 노력하는 시대였던 것 같습니다. 하지만 요즘 시대에서는 단점을 고치는 것도 물론 필요하지만 장점을 더욱더 큰 장점으로 만드는 그런 노력이 더욱더 필요하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그래서 내가 가지고 있는 장점, 나를 이해했더니 내가 가지고 있는 성격적인 장점
환경적인 장점, 어떤 메타인지적인 장점, 학습 능력적인 어떤 장점이 있다면 그 장점들을 더욱 강화시킬 수 있는 선택과 그런 실행을 하시길 바라겠습니다. 장점을 더욱 키우시길 바라겠습니다. 끊임없는 자신과의 대화를 통해서 메타인지를 높이면 스트레스를 줄이고 삶의 질을 올릴 수가 있습니다. 꼭 기억해 주시고요. 이번 첫 시간에는 저희가 메타인지를 통해서 학습적인 도움도 받을 수 있다는 것을 알게 됐고요. 그리고 자기 이해를 할 수 있고 자기 이해를 하기 위한 질문이나 방법에 대해서도 함께 살펴봤고요. 그리고 내 주변의 환경, 사회적인 매체들에 대해서도 함께 이야기를 나눠봤습니다. 자, 다음 시간에는요, 메타인지를 이제 이해하고 어느 정도 좀 습득을 했으니까 이를 통해서 더 좋은 사회생활을 위한 칭찬하는 방법이나 어떤 소통 방법, 그리고 꿈을 이루는 방법에 대해서 함께 이야기를 나눠보겠습니다. 자, 감사합니다. 다음 시간에 만나겠습니다.